یسوع مسیح کے مقدس پیاری پروفیسر قدرت اور شباب کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے ساتھ بتا دیے دوسرا سلاطین اور اس کا 2 باب اور اس کی 23 آیت اور 25 آیت۔ دوسرا سلاطین اور دوسرا باب اور اس کی 23 آیت سے لے کر 23، 24 اور 25۔ جی جس کسی کو بھی مل گیا وہ پڑھنے میں رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ قرآن کے کلام میں لکھا ہے دوسرا سلاطین اس کا 2 باب اور اس کی 23 آیت۔ اور وہاں سے وہ بیت ایل کو چلا، اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا تو اس شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے، چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے، چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے۔ اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا، اور خداوند کا نام لے کر ان پر لعنت دی۔ صوبن میں سے 2 بچھلیاں نکلی اور انہوں نے ان میں 42 بچے پھاڑ ڈالے۔ وہاں سے وہ کو کر ملک کو گیا اور پھر وہاں سے سامریا کو لوٹ آئے۔ آج جو کچھ لوگوں میں، سب لوگوں میں سے نہیں، کچھ لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے، خدا ان کا شکر ہے کہ ہمارے چرچ کے ممبر اور ہمارے چرچ کی کلیسیا بہت اچھی کلیسیا ہے، بڑی وفادار کلیسیا ہے اور چرچ کے ساتھ مضبوط کلیسیا ہے۔ خدا ان کو بہت زیادہ برکت دے۔ جو میں نے حوالہ بتایا ہے وہ سب کو مل گیا ہے، سب کو مل گیا ہے۔ اپنا ہاتھ کھڑا کرے جو چیز کو لگے۔ تو بائبل کس کس کے پاس ہے؟ بغیر ہتھیار سے فوجی جنگ لڑ سکتا ہے؟ کیوں کلیسیا بولے بغیر ہتھیار سے فوجی جنگ لڑ سکتا ہے؟ اگر کوئی بھی نوجوان ہاتھ میں بائبل پکڑی ہو تو گلی میں سے گزرتا ہو تو دیکھنے والا کہے گا کہ یار یہ چرچ میں جا رہا ہے۔ کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ چرچ میں جا رہا ہے اور عبادت کرنے کے لیے یہ اچھا بچہ ہے، اچھا شخص ہے، یہ عبادت کرنے والا ہے۔ اگر سنڈے سے ہٹ کر لے کر جاتا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی عبادت میں یا یہ مناتی کرنے والا بچہ ہے، خدا کا چنا ہوا بیٹا ہے۔ تو اگر ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو تو ایسے جاتا ہو تو دیکھنے والے کو کیا پتہ چلتا ہے یہ بلیئرڈ میں جا رہا ہے یا کسی کرکٹ کے گراؤنڈ میں جا رہا ہے کہ یا کہیں یہ جا رہا ہے۔ جب بائبل ہاتھ میں ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت میں جا رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو کلیسیا اپنے ہتھیار اور اپنا خدا کا کلام یہ ساتھ لے کر چرچ میں آیا کریں۔ اور ایک پرابلم اور بھی ہے، موبائل ہم 50,000 روپے کا قسطوں پر بھی لے لیتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ایسا ہے کہ نہیں؟ نقد بھی لے لیتے ہیں، قسطوں پر بھی لے لیتے ہیں۔ تو جب بائبل لینی ہو تو پھر بائبل جب لینی ہو تو پھر کیسے چاہیے؟ کہنا بھائی صاحب کو چرچ کے بچے بائبل نہیں پڑھی ہوئی سانو دے دیں۔ دیکھیں بائبل خدا کا کلام ہے اور اس میں زندگی ہے۔ 50,000 کا اور 10، 20، 30 ہزار کی کرسمس پر عید ولادت المسیح، عید قیامت المسیح پر شاپنگ کرنا آسان ہے،
لیکن بائبل لینا بہت مشکل ہے. تو بائبل میں زندگی ہے اور بائبل میں ہی برکت ہے اور بائبل میں ہی بلیسنگ ہے اور بائبل سے ہی خدا کے وعدے جو ہیں یہ ہم سب تک پہنچتے ہیں, پورے ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ کیا وعدے کرتا ہے. ہاللیلویا. کلیسیا راندوا سے بولے ہاللیلویا. سب بولے ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا آپ کو برکت دے. آج جو کہ خاتم کو بہت زیادہ ایزی لیا جاتا ہے اور اس کو بڑا معمولی سمجھا جاتا ہے, اور میں چاہوں گا کہ یہ حوالہ ذرا ایک دفعہ پھر دوبارہ رپیٹ کیا جائے. جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ بڑے آرام سے, تاکہ کلیسیا کو ایک ایک لفظ کی سمجھ آئے. کلیسیا یہ نہ کہے کہ بھائی بھائی صاحب نے کو اپنے کو ایسا بیان کرتا ہے. جی بھائی سب کسی کو بھی مل گیا ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دے, کیونکہ خدا کی خاتمہ نے بیٹی خوشبو نے رپیٹ کیا اور بڑے اچھے اور بڑے خوبصورت طریقے سے. میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر ذرا سمجھ آ جائے. جی بھائی اس کا دور 23 سے 25 سے آتا پڑھیں گے, اور وہاں سے وہ بیتل کو چلا, اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا تو اس شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چلا چلا کہنے لگے, چلا 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 جا اے گنجے سر والے, چلا چلا جا اے گنجے سر والے. اور عورت نے اپنے پیچھے نظر کی اور وہ دیکھا اور خداوند کا نام لے کر ان پر لعنت کی. 100 بندوں سے 2 رشتیاں نکلی اور انہوں نے ان میں 42 بچے پھاڑ ڈالے. وہاں سے وہ پورے کرمل کو گیا اور پھر وہاں سے سابیہ کو لوٹ آیا. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور خدا کے کلام سے ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ لیشا نے کیا کیا کہ خدا کا نام لے کر ان پر کیا کیا, تو پھر خدا خاموش رہا. 42 بچے 2 رشتیوں نے پھاڑ ڈالے. دیکھیں جو خدا کا چنا ہوا خادم ہوتا ہے. آج بہت زیادہ کلیسیا ہے کہ جو منہ میں آتا ہے, بہت زیادہ مسیح لوگ ہیں جو منہ میں آتا ہے وہ خادم کے بھی خلاف نکال دیتے ہیں. خاتم جو ہوتا ہے یہ عام دنیا سے ہٹ کر ہوتا ہے اور خدا کا چنا ہوا وہ ایک وسیلہ ہوتا ہے. دیکھیں وہ ایسے جا رہا ہے, وہ تو اپنا سیدھا راستہ لے کر جا رہا ہے. وہ تو ادھر ادھر کسی کو نہ ٹچ کرتا ہے نہ کسی کے ساتھ کوئی ایسی باتیں کرتا ہے. وہ آرام سے گزرتا ہے اور اپنا راستہ لیتا ہے, سیدھے راہ سے وہ لگا جا رہا ہے. اور دیکھیں کہ وہ سیدھا جا رہا ہے, کلیسیا اس کو سیدھا بھی نہیں جانے دیتی. وہ سیدھا جا رہا ہے. ادھر بیان کریں, ادھر میرا بیان کریں. وہ جو بچہ ہے وہ اپنی مدر کے پاس چلے جائے گا, کوئی بات نہیں ہے, خدا آپ کو برکت دے. دیکھیں کہ چھوٹے بچے, اور آج تک سننے میں یہ آتا ہے اور سنتے بھی رہے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں یہ رب کا روپ ہوتے ہیں. کیوں جی کہندے نہیں یا نہیں کہندے؟ چھوٹے بچے رب کا روپ ہوتے ہیں. جی اگر یہ رب کا روپ ہوتے ہیں تو پھر رب کے خاتم کی پہچان کیوں نہیں ان کو ہے؟ ہاللیلویا. یہ بچوں کی غلطی ہے؟ آپ مت رہیں. یہ بچوں کی غلطی ہے؟ کن کی غلطی ہے؟
खुद इकरार कीजिए, ये किनकी गलती है? अगर वालिदैन की ये गलती मिस्टेक ना होती तो ये बच्चे जिंदगी पाते। हालेलुया। ये कभी भी उन रिचलियों का, परेशानियों का शिकार ना बनते। तो मार बाप के आंखों में आंसू जो तो रिचलियां ने फाड़ दी थे बच्चे। जिस वालदा को पता चला होगा, क्या वो वालदा खामोश रही? क्या वो वालिद खामोश रहा? वो तो रोता होगा, चिल्लाता होगा, वो मातम करता होगा। लेकिन ये किनकी कीर्तियां किनके आगे आई? जब हम अपने बच्चों को चर्च में नहीं लेकर आएंगे, जब उनको खुदा के खादम के पास नहीं लेकर आएंगे, खुदा का कलाम उनके दिमाग और दिल पर नशीन नहीं होगा और उनकी जिंदगी के अंदर कसरत से काम नहीं करेगा। इसीलिए तो खुदा का कलाम कहता है कि बच्चा जब गोद में हो तो मदर अपनी फीड भी करवाए, तो उसको साथ साथ शरीयत की बातें भी उसके कान के अंदर। जे अगर ये मावां ये काम कर दियां ना तो कदी ये उन्हां रिचनियां का शिकार नहीं सी बनते। हालेलुया। इसीलिए हम बार बार जोर देते हैं कि वालिद भी चर्च में, वालिदा भी आए तो बच्चों को भी लेकर आए। देखिए, इनको काश चर्च में जो जाते होते, दुआ करते होते, इबादत में जाते होते, प्रस्तुत करते होते, तो कभी खुदा के नबी को चढ़ा चढ़ा कर ये ना कहते कि गंजे सर वाले, गंजे सर वाले, जा चले जा गंजे सर वाले। ये एक तो बड़ों की बेहुरमती, इसमें बड़ों की क्या इज्जत है? वो बच्चे हैं, लिशा बड़ा है, उम्र में भी, एज में भी, और इंसानी सोच के मुताबिक भी देखें तो वो इज्जत के लायक है। अगर रूहानियत एंगल के साथ देखें तो वो एक काबिले इतराम और काबिले इज्जत है और मोस्ट सीनियर एक खातम आदमी है और जिसकी दुआ का भी जवाब है। हालेलुया। तो क्या मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि इससे साबित होता है कि खादम दी दुआ नहीं, खुदा बददुआ भी तो खादम दी दुआवां ही लैनियां चाहिए। इन्ना नहीं सताना चाहिए कि आखिरकार वो बददुआ दे दें तो ऐसियां रिचनियां आ जान सारे के सारे बच्चे फाड़ दें। फिर कहते भाई साहब दुआ करो ताकि जितनी भी साड़ी पूरी फैमिली, सारे बच्चे बीमार पड़े। ओ, ये खुदा के खादम के खिलाफ बातें करने से पहले सोचना चाहिए कि क्या ये हम ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं, क्या ये ठीक है या गलत है? तो उंगली जो होती है ये तो बागे अदन से ही हवा ने और आदम ने हवा की तरफ उंगली की और हवा ने इब्लीस की तरफ उंगली कर ली। ये तो ऐसा होता आया। लेकिन देखें कि खादम की सिर्फ दुआ नहीं है, खुदा बददुआ भी सुन लेता है। देखें लिशा ने इधर बददुआ दी है और उसने खुदा का नाम लेकर उन पर लानत की। पहले नंबर पर तो खुदा का खादम खुदा की आंख की पुतली होता है, ये भी याद रखिए। पुतली वो होती है जिससे हमें रोशनी मिलती है, नजर आता है, हम देखते हैं। तो आंख के अंदर छोटी सी भी कोई चीज ढल जाए तो कितनी तकलीफ होती है, कितनी तकलीफ होती है कलीसिया। तो जब ऐसा सताया जाए, जब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, तो क्या फिर खुदा के खादम में मजबूर होकर, देखे वो 42 बच्चे हैं और उन्होंने तो खुदा के खादम की मत मार के रख दी होगी। उस
जगह से गुजरना उसका मुश्किल कर दिया होगा। और देखिए वो चढ़ा चढ़ा के कहते हैं, जोर जोर से कहते हैं, पुकार पुकार कर कहते हैं कि ऐ गंजे सर वाले, ऐ गंजे सर वाले। तो देखें 42 बच्चों ने मुख्तलिफ तरीका से उसको सताया, मुख्तलिफ तरीका से उसके ऊपर ये बातें की। हो सकता है ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जो पत्थर भी मारते हो क्योंकि चढ़ा रहे हैं। जो आजकल के मैंने बच्चे अपनी आंखों से देखे हैं कि कुछ दूसरों को सताने के लिए पानी का शापर भरते हैं, चला देते हैं ताकि वो गीला हो जाए तो मेरा एक शुक्ला बन जाए, मजाक बन जाए। ना जाने किस तरीका से इसको सताया गया। हालांकि खादम इतनी जल्दी नहीं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता, लेकिन देखिए जब उसने उनके ऊपर गौर करके ये कहा कि मैं जब से इस बस्ती में से बड़ा हूं, जब से मैं इस इलाका में आया हूं, तब से इन बच्चों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, इन बच्चों ने तो मुझे तंग कर दिया है। और बड़े गौर से पहले उसने नजर की कि यही बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं। उसने फिर खुदा का नाम लेकर उन पर लानत की। तो जब लानत की तो 2 रिछनियों ने कितना नुकसान किया। 2 रिछनियों ने, कलीसिया ये गलती, ये मिस्टेक माँ और बाप की है। काश ये बच्चे चर्च में जाते हैं तो कभी इन पर लानत ना होती। काश ये इबादत में जाते तो इनको खादम की इज्जत करने का पता होता। आज हमारे चर्च के बच्चे होते हैं, मैं जाता हूँ और हालेलुया के नारे मारने शुरू हो जाते हैं। ये है पहचान। ये निकल साहब का बेटा है, इधर हैरी बैठा हुआ है। मैं आपको निकल साहब किधर चले गया जा, वो इधर बैठा है। मैं इनके घर से जाने से पहले ये को गाने गा रहा था या पता नहीं क्या कर रहा था, लेकिन क्यों मैं उधर दाखिल होता हूँ, इनके घर के अंदर मेरा कदम पड़ता है, तो उसने गीत गाने शुरू कर दिए, हालेलुया के नारे मारने शुरू कर दिए। हालेलुया। देखिए वो भी बच्चे थे, ये भी बच्चे थे, वो भी माँ बाप के बेटे थे और ये भी माँ बाप का बेटा है। तो देखिए मैं आपको तारुफ भी कराना चाहता हूं। देखिए इधर हो बेटा, इसने हालेलुया के नारे मारने शुरू कर दिए और दुआ करनी शुरू कर दी, गीत गाना शुरू कर दिया। पहले ये डीकन साहब बता रहे थे कि भाई सब ढे होने तो पहले ढोला ले सी गली के वो धमाला पा रहा सी। मैनू देख के इसने हर चीज को भूल गया और गीत गाने शुरू कर दिया। हालेलुया। तो देखिए ये होता है कि जब हम खुद चर्च में आते हैं और बच्चों को लेकर आते हैं। पिछले संडे मेरा पोता है यर्दन, आप सबने देखा है, इधर आया और भाग के वो मेरे गले में लग गया। तो मुझे कहने लगा, दादू जैसे आप एंड में जो कलमा बरकार सुनाते हैं तो मैंने भी आपकी तरह ही सुनाना शुरू कर दिया। मैंने उठाया, मैं क्या सुनाऊं, उसने मुझे पूरा कलमे बरकार सुनाया। और वैसे भी मैं उसको लाड से प्यार से पास्टर साहब ही कहता हूँ। तो ईमान रखते हैं कि अब्राहम ने एक वक्त में दादा ने ये मसला बनाया और अपने बेटे को इसहाक को कुर्बान होने के लिए उस जगह पर उसके हाथ पांव बांध कर रख दिया।
اور یہ ہوایاری نے بڑا مہیا کیا، اس نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ دادا نے مذبح بنایا، باپ ادھر قربان ہونے کے لیے گیا، اور ایک وقت آتا ہے کہ گزرتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پوتا اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ پوتا اس مقام پر پہنچتا ہے، یعقوب جب پہنچتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے دادا نے یہ مذبح بنایا تھا اور باپ قربان ہونے کے لیے آیا تھا، اور آج اس مقام پر میں لیٹ گیا ہوں۔ تو جب وہ لیٹ جاتا ہے، دادا مذبح بناتا ہے بیٹا قربان ہونے کے لیے اور پوتا اس جگہ پر سونے کے لیے، اور جب سرانے پتھر رکھ کے سو جاتا ہے، اور جب وہ جو نیند میں ہوتا ہے اور زمین سے لے کر آسمان تک سیڑھی لگ جاتی ہے، ہاللیلویا، ساری رات وہ آتا رہے۔ یہ ہے اگر آپ مذبح بنائیں گے، آپ مذبح کو مضبوط کریں گے، تو یہ یاد رکھیں آنے والے کل آپ کے پوتے بھی خدا کے فادر ہوں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، کلیسیا بند آواز میں ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اسی لیے ہم زور لگاتے ہیں کہ بچوں کی ایسی تربیت کریں، ایسی تربیت کریں کہ کبھی یہ کسی خادم کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ ایک وقت کا واقعہ ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، جو میرے بہت زیادہ خلاف ہوتا ہے، میں نے کبھی بھی ان کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ خداوند کا شکر ہے کہ میں خدا کا خادم ہوں۔ دو کام ضرور ہوتے ہیں، یا وہ سزا پاتا ہے تو یا وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا، یا وہ سزا پاتا ہے یا وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ گواوا کے اندر، میں نے ایک بہن پر دعا کر کی اور خدا نے فی الفور اس کی زندگی میں معاوضہ کیا۔ جب معاوضہ کیا تو میں نے اس بہن کو بولا، گواوا کا واقعہ ہے، میں نے بہن کو بولا کہ بہن ہمارا چرچ دور ہے، آپ ادھر نزدیک پس زمانہ جم کا چرچ ہے، آپ ادھر چلی جائے کرے، یہ خدا کا گھر، اس کا شکر ادا کرے جس نے تجھے اچھا کیا اور شفا دی ہے۔ یہ الفاظ اچھے ہیں یا برے؟ کلیسیا آپ اس کا فیصلہ کریں کہ میں نے تو ایسے الفاظ نہیں بولے۔ رات سردی کا دن 10 کا ٹائم، میں جب تھوڑا سا دور، جیسے یہ چوک ہے اتنا دور گیا، اس بہن نے اتنی اونچی گالی نکالنے شروع کر دی، اور میرے ساتھ میرا ایک شاگرد تھا، اس نے مجھے بولا کہ ساتھ جی وہ دیکھے وہ کیا کہہ رہی ہے بہن۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم مبارک ہیں یسوع کے نام سے سکھائے گئے ہیں۔ ہاللیلویا، ہم مبارک ٹھہرے ہیں، آج خدا کا کلام پورا ہوا، ہم مبارک ٹھہرے ہیں، یسوع کے نام سے ستائے گئے ہیں، اور خدا کا کلام، اور جو کہ شاعر کہتا ہے کلام ثانی کہ مرجا پترس سے لڑنا کم میں سے جگدا ہے، پیارے میں کرنا وار چنگا نہیں لگتا ہے، بند کر دے تلوار تے سودا کر بیٹھا۔ میں نے کہا چھوڑیے کوئی بات نہیں ہے، جو بھی کرتا کری چاہے۔ گھر چلے گئے۔ دوسرا دن رات 2 بجے اس بہن کی اتنی کنڈیشن خراب کہ جو کہ ایمرجنسی میں انہوں نے ڈاکٹروں کو بھی بلایا، اور گھر میں وہ جو بھی ان کی میڈیسن وغیرہ اور انجیکشن وغیرہ انہوں نے لائے، لیکن کوئی فرق نہیں۔ بہن بھی بابا ہلدی تھی، خدا ان کو برکت دے، اور جب اس کو تکلیف ہوتی تھی وہ بیڈ سے اتنی اوپر آتی تھی۔ آ کر ساتھ والا گھر تھا، اور وہ بہن بہت اچھی تھی، اور بھائی بھی وہ میرے ساتھ بہت پیار کرتے تھے۔ اس نے آ کر رات کو 2-2:30 بجے میرا دروازہ کھڑکایا،
میں نے اس کی آواز سنی. میں نے کہا کون؟ کہنا جی میں نصیر. میں نے اس کی آواز سن کے دروازہ کھولا. میں ہنس پڑا کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا. میں کہا نصیر خیر ہے تو اس وقت آیا؟ اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ جو وہ بہن نسرین ہے اس نے بہت اس کی حالت خراب ہے. میں پھر ہنس پڑا. میں کہا یار دیکھ اس نے کتنی گالی نکالی تھی اور ہم پھر خوشی سے قبول کر کے گھر آ گئے. کہتا جی جا کے دیکھو کہ کتنی سزا اس نے پائی ہے. میں گیا اور جا کر ہاتھ رکھا. میں نے کہا خداوند تیرا کلام یہ فرماتا ہے کہ جس کے گناہ تو زمین پر قائم رکھے گا میں آسمان پر، تو جس کے تو زمین پر معاف کر دے گا میں آسمان پر. خداوند تیرا کلام یہ فرماتا ہے کہ انسان بشر ہے، یہ خطا کرنے والا ہے، لیکن تو بھی رحیم و غفور خداوند ہے، تو رحم کرنے والا ہے. خداوند آج اپنی بیٹی پر رحم کر دے. اسی گھڑی خدا کی بیٹی نے شفا پائی اور وہ اچھی ہو گئی. ہاللیلویا. خدا کا خادم رشتہ دار ہو، خدا کا خادم کے ساتھ خونی رشتہ ہو، خدا کا خادم پڑوسی ہو، خدا کا خادم گلی محلہ میں رہتا ہو، خدا کا خادم جس جگہ پر بھی رہتا ہو، یہ یاد رکھے وہ خدا کا خادم ہی ہوتا ہے. ہاللیلویا. تو خدا کے خادم کی عزت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ الفاظ منہ سے نکالنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ خدا کا خادم. دیکھیں یہ الفاظ نہ نکالتے تو کبھی گھر کے اندر ماتم نہ ہوتا، کبھی اس علاقہ میں ماتم نہ ہوتا. تو دیکھیں یہ ایک جگہ پر ایسا کام نہیں ہوا کہ ایک جگہ پر ہی فتویٰ ملی ہے تو مسجد کے پاس آگے خدا نے خادم چھاڑی دیتا ہے. تو میرے عزیزوں دیکھیں ہمیں ہمیشہ خدا کے خادم کی عزت کرنی چاہیے. اگر نجات ملتی ہے تو خادم کی جگہ یہ درمیانی ہوتا ہے. جیسے آج رشتہ کرانے والے کوئی نہ کوئی بیچ میں درمیانی ہوتا ہے جو دونوں فیملیوں کا خاندان کا میل ملاپ کراتا ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں اسی بھی ایسے ہی ہیں کہ دلہن کا تے دولہے کا رشتہ کروانا لے ہیں جی اسی درمیانی ہیں. تو میرے عزیزو یہ یاد رکھیں وکیل کی پھر عزت کرنی چاہیے. یہ خیال ہے بھائی اس نے رشتہ کرانے والے کی عزت کرنی چاہیے. بھائی نے رشتہ کرایا یہ عزت ہونی چاہیے. یار نے میل ملاپ کرایا. یہ تو نہیں ہے کہ ادھروں مسجد کے انہوں کا ملاپ ہوں تو چل یہ چھٹی کراؤ یہ فارغ ہے یہ کہڑا کام ہے. یہ یاد رکھیں یہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے بپتسمہ لے لیا اور نجات آپ کا ہو گیا تو پادری کو فارغ کراؤ یہ کی کام ہے. اور یہ یاد رکھیں آپ نے بپتسمہ لیا ہے، آپ نے روح القدس پایا ہے، یہ پہلے اسٹیپ پر کھڑے ہوئے ہیں اور آگے بہت کام ہے اس کا. یہ تربیت کرے گا تو آپ عقابوں کی مانت پرواز کریں گے. ہاللیلویا. اپنے گھر میں بھی آ کر بتاتا ہوں جب میں ان کے گھر میں جاتا ہوں تو یہ پتہ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں. ہمارے گھر میں خدا کے خادم نہیں بلکہ ہمارا خدا آیا. ہاللیلویا. تو جن کو خدا کی پہچان ہو جاتی ہے وہ خادموں کی اسی طرح ہی عزت کرتے ہیں اور تمام کلیسیا کے لوگ اسی طرح ہی عزت کرتے ہیں. اس کی 11 اور 12 اور 13 جی جس کسی کو مل گیا وہ پڑھنے میں رہنمائی کر سکتے ہیں. رسولوں کے اعمال اور اس کا 13 باب اور اس کی 11 12 اور 13 آیت سے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے رسولوں کا اعمال اس کا 13واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے. اب دیکھ تجھ پر خداوند کا غضب ہے اور تو اندھا ہو کر کچھ مدت تک سورج کو نہ دیکھے گا. اسی دم کوہر اور اندھیرا اس پر چھا گیا
और वो ढूंढता फिरा कि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। तब सूबादार ये माजरा देखकर और खुदावंद की तालीम से हैरान होकर ईमान ले आया। फिर पौलुस और उसके साथ पाफुस से जहाज पर रवाना होकर कम्फिलिपिया के बरका में आए और यूहन्ना उनसे जुदा होकर यरूशलेम को वापस चला गया। आमीन। ये पौलुस रसूल ने बददुआ दी है, ये पौलुस रसूल की बददुआ है कि तू खुदा की सीधी राह को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो बिगाड़ता है। जो लोग तौबा करते हैं, बपतिस्मे के लिए कायल होते हैं, खुदा के कलाम पर अमल करते हैं और खुदा का कलाम उनकी जिंदगी से कसरत से काम करता है और तू उनको उलट तालीम देकर और उनको कुछ और समझाकर, जैसे वैष्णवी महामुद्र गए थे तो क्या उन्होंने कहा, ऐसे लोग भी हैं ऐसी बातें बोलकर फिर कहते हैं ये तुसी गुस्सा ना करना, साढ़े जो तो वैसे गुस्से वाला कनेक्शन कटे आ गया। हालेलुया। हम तो गुस्सा नहीं करते, अगर हम गुस्सा करेंगे तो खिदमत में नाकाम हो जाएंगे। गुस्सा तो उन्होंने नहीं किया जो कैद में थे, गुस्सा तो उन्होंने नहीं किया जिनको बैंड लगे थे, गुस्सा तो उन्होंने नहीं किया जिनको कोड़े लगे थे, गुस्सा तो उन्होंने नहीं किया तो जो जहाज टूटने की बला में रहे हैं, गुस्सा तो उन्होंने नहीं किया जो एक्स सूली पर था, गुस्सा तो उसने नहीं किया जो उल्टी सूली पर था, गुस्सा तो उन्होंने नहीं किया जो बलते और गरम तेल के कढ़ाई में डाला गया यूहन्ना, गुस्सा तो उसने भी नहीं किया। हम गुस्सा नहीं करते, बल्कि ये याद रखें जो गुस्सा करते हैं उनको ये कहते हैं कि गुस्सा करो पर गुनाह ना करो। हालेलुया। गुस्सा करो पर गुनाह, तौबा करो और बपतिस्मा। देखें, जब पौलुस ने ये कहा और गज़ब और गुस्सा के साथ, और उसने कहा कि इसी घड़ी इसी वक्त तेरी आंखों की रोशनी जाती रहेगी और तू सूरज को देख नहीं सकता, इसलिए कि तू खुदा के ख्वाबों की मार्फत करता है, खुदा के ख्वाबों के खिलाफ बोलता है और जो तेरे मुंह में आता है तो कहता है तेरे अंदर इब्लीस काम करता है और तेरी ज़बान से इब्लीस के अल्फाज निकलते हैं। इसी घड़ी तू जान जाएगा कि खुदा गयूर है। हालेलुया। जब गयूर खुदा गैरत के साथ नाज़िल होता है, जब गयूर खुदा अपनी गैरत से जवाब देता है तो ये याद रखें जो अल्लाह की बनाई होती है, जिनकी आंखों की रोशनी होती है, उसी घड़ी वो अंधे हो जाते हैं, देख नहीं सकते, बल्कि वो ढूंढना शुरू हो जाते हैं क्योंकि मुझे नजर नहीं आता, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता, मेरी आंखों के अंदर तारीकी है, रोशनी जाती नहीं है, इसलिए मैं अंधा हो गया हूँ। और तू पहले भी अंधा था और आप भी अंधा है, पहले भी तुझे खुदा के खादम की, खुदा के कलाम की पहचान नहीं थी, पहले तू रूहानी तौर अंधा था, अब तू जिस्मानी तौर भी अंधा हो चुका। दुनिया जानेगी कि तुझे खुदा पर लानत है। हालेलुया। तुझ पर खुदा की लानत है। हालेलुया। खुदा के खातम के खिलाफ बोलने से पहले सोचें कि इसकी दुआ करने से मौजे होते हैं, इसकी दुआ करने से जलाल होता है, इसकी दुआ करने से बदनाम निकल जाती है, इसकी दुआ करने से फल छोड़े ठीक हो जाते हैं, इसकी दुआ करने से बे औलाद बेटियाँ औलाद पाती हैं, इसकी दुआ करने से बेरोजगार रोजगार जैसी बरकत पाते हैं। और जब अल्फाज निकालते हैं
तो हर चीज़ को भूल जाते हैं। पंजाबी च कहते हैं कि किसी ने अख दे विचों तो की करना चाहिए जीवन कफ को निकालता है उसके भी हसान। हालेलुया। ये तो बहुत बहुत पुराना एक मुहावरा है। देखिए कि जो आपकी जगह जब बदरू हाजिर होती है, बदरू जब जोश में आती है और खादम को कहते हैं कि आप आए ऐसा करें कि इस पर दुआ करें, तो घर वालों को क्या कहते हैं? घर वालों को कहते हैं आप साइड पर हो जाए। ये बच्चों को भी साइड पर कर दे, सब साइड पर हो जाए क्योंकि बदरू ने इधर पैदल निकलना है। हालेलुया। आप सब साइड पर हो जाए। घर वालों को कहते हैं आप साइड पर हो जाए, आप सेफ हो जाए। और खादमों को कहते हैं आप इधर आए और आकर दुआ करें, इस पर हाथ रखें। मुझे सताती है, मेरे अजीजों घरों को सताती है, मेरी बहन को सताती, मेरी बीवी को सताती है, हमारे बच्चों को सताती है। आप दुआ करें। घर वालों को इशारे से कहते हैं आप साइड पर हो जाए, ताकि इधर से बदरू ने क्या करना है? क्या करना है? इन्हें पैदल जाना है। हालेलुया। बदरू ने और ये याद रखें जब खादम दुआ करता है वह रूह कुद्दस की आग नाज़िल होती है। वो ना तो पैदल इधर भागे तो नहीं जा सकती, इधर तो जाए तो नहीं जा सकती, इसलिए कि हमारा खुदा आओगा खामोश। हालेलुया। 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 कलीसिया हालेलुया। हमारा खुदा खामोश नहीं रहने वाला। आग उसके आगे आगे, ज़बूर 50 में लिखा है, आग उसके आगे आगे नसेहा किधर नसेगी बदल। ये आपकी सोच है, इधर से पैदल जाएगी, आप पीछे हट जाए। कुछ बैठे सानू पता कि मशवरा दे जाते वो जी ये तो निशानी तो लो, ये तो निशानी। मैं एक गल मैं दुआ करने मैंने कहते जी तो निशानी, तो मैं कहा भाजी ले लेनी सी तुसी, ਜਿਹੋ जी निशानी चाहिए दसो। अंगूठी चाहिए, छला चाहिए, गानी चाहिए, की चाहिए, सूट चाहिए जी, की चाहिए जी। और ये याद रखें उसको वो निशान मिल जाता है, उसको वो कुदरत निशान देती है। इसलिए कि निशानी लेना तो बड़ी दूर की बात है, वो भाग भी नहीं सकती क्योंकि हमारा खुदा आ चुका है। हालेलुया। कलीसिया हालेलुया। हालेलुया। खुदा निशानी नहीं मांगता बल्कि बता देता है। हालेलुया। कलीसिया खादम की इज्जत करे। खादम की दुआ है तो बददुआ भी है। ये अंधे हुए हैं, 42 बच्चे मर गए हैं और जो कि बिछड़ियाँ खाई भी गई हैं। अगर हम रसूलों के माल 5 में देखें तो उस जगह पर पतरस के साथ झूठ बोला गया, पतरस के साथ झूठ बोला गया। जब झूठ बोला गया तो उसने ये कहा, रसूलों के माल 5 पहली आयत में शुरू हो जाता, आप स्टडी कर सकते हैं। पतरस ने ये कहा कि तेरा शौर को दफन करने वाले अभी दरवाजे पर हैं, अभी दरवाजे पर हैं, वो खड़े हैं। तो तू भी खुदा के रूह कुद्दस के साथ झूठ बोलती है, ऐसा करती है। की ख्याल है जेडे रूहानी लोग झूठ नहीं बोलते? इधर बोले आज ये देख ले, ये देख ले, ये रूह कुद्दस, ये पतरस की बड़ी खास कलीसियत है, बड़ी अच्छी इम्पोर्टेंट कलीसियत है। और फिर तो ये याद रखें, मैं तमाम सुनने वाले और देखने वाले नाज़रीन को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खादम के साथ झूठ ना बोले। तो नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, कलीसिया बंद आवाज बोलना चाहिए, लेकिन काफ़ी कलीसिया बोल जाती। किस सूरत में? घर में हमने विज़िट करना है, रात को मैंने एल्डर रसम ने तो मैंने विज़िट किया है, वैसे मैंने कहा यार आज चलो चलते कलीसिया के साथ रफाकत करते हैं। रात को कलीसिया में
काफी लोगों ने हाँ जी अच्छी तैयार हो, देख ले हमने तो कपड़े भी प्रेस किए हुए हैं, बिल्कुल हमारी तैयारी है। तो सुबह चर्च नहीं आए, क्या ये सच है कलीसिया या झूठ है? बुलंद आवाज में बोले, कोई बात नहीं है, ये सच है या झूठ है? ये सच है कि या बोलना चाहिए कि या नहीं बोलना चाहिए या नहीं? हालेलुया हालेलुया। खुदा के साथ वादा किए करें कि आइंदा के बाद खादम के खिलाफ नहीं बोलना और दूसरा झूठ नहीं बोलना। देखें कि ये इधर दोनों मियाँ बीवी की डेथ होती है, एक को दफना के और दूसरी की उसी वक्त ही जान निकलेगी। तो मेरे अजीज़ों देखें, जब हम खादम की इज्जत करते हैं और चर्च में आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं, कभी बच्चे भी खादम के खिलाफ या खादम को नहीं सिखाते, बल्कि वो भी खादम की इज्जत करते हैं। जब खादम गुजरता है तो मैं अक्सर गुजरता था, छोटे छोटे बच्चे मैं नहीं भी जानता तो मुझे पसर सब सलाम क्या है? ये माँ बाप की तरबियत है, ये चर्च लाने का रिजल्ट है और इबादत करने का यह तरीका। जैसे हम इधर दुआ करते होते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी घरों के अंदर अपनी वालदा के सर पर हाथ रख के दुआ करते, कभी अपने वालिद के सर पर, कभी किसी और रिश्तेदार के सर पर हाथ रख के दुआ करते। क्या है कि वो देखते हैं और भी करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, जब आप लेकर आएंगे तो कभी भी बच्चे ऐसा नहीं चढ़ाएंगे जैसे दिशा को चढ़ाया गया, और फिर वो जो कि वो रिश्तियों की खुराक और माँ बाप परेशानी का शिकार बन गए। तो ये याद रखें और अपने बच्चों को कभी भी घर छोड़कर आप चर्च ना आइएगा, बल्कि अपने बच्चों को भी लेकर आइएगा, ताकि बच्चों की तरबियत होना बहुत ज़रूरी है। कुरान का पाक कलाम पढ़े और सुनने जाने पर कुरान की खास बरकत है।